观众朋友们好，现在是美国东部时间9月24日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢节目，请记得为节目点赞，并且选择订阅华尔街电视频道，接收通知，这样就可以在节目发布的第一时间获得提醒了。今天主要为您关注到的是香港问题。根据来自中央社的报道，前香港众志秘书长黄之锋涉嫌非法集结，今天被警方逮捕，而同案被捕的还有社会运动人士，案件预计在30日进行审讯。根据报道，黄之锋中午因为其他的官司到中区的警署进行报道，但是期间却遇到警方的逮捕。警方说他涉嫌在2019年10月5日明知参与未经批准的劫集，以及违反了防止蒙面条例。而事发当天，港岛铜锣湾有很多市民集结，并且游行前往中环，但是这一项活动没有经到警方的批准。而在同一起案件中，警方还拘捕了另外一位社会民主连线成员，说他参与未经批准的劫集。现在警方正式起诉两人，案件预定本月30日在东区裁判法院进行审讯。另外，有3位所谓反送中运动示威者，因为触犯了所谓暴动罪，今天被区域法院各判处3年到4年，刑期不等。而根据香港商业电台报道，3名被告学生最小的只有17岁，他们之前承认在2019年7月14日在沙田的新城市广场参与了所谓暴动罪行。根据报道，区域法院今天裁决李文谦这一位17岁的学生入狱3年4个月，而另外已经成人的2位各入狱4年。而黄之锋回应道，警方在去年的6月到12月每个星期的周末有什么示威活动，有没有事都会找事来告，这些起诉和控告到底是否会令我们的抗争却步？我相信由国安法刊登至今，我们仍然继续顽强抵抗，这是最好的证明。对于这些起诉，我只有4个字：多此一举。而说到香港的未来，在9月22日，现在国务院针对中国问题的顾问余茂春先生在加拿大一家智库所举办的研讨会上给出了他自己的分析。在此前的华尔街网报节目中，我们已经为您张贴了余茂春先生演讲的中英文全部部分。而在主旨演讲之外，余茂春先生还回答了主持人以及网友的相关提问。在今天要为大家播出的这一段内容中，他回答了有关于川普总统放弃多边主义的质疑，以及有关于香港的国安法到底如何适用于非香港居民一事，还有美国政府对于北京的态度。他特别提到，习近平在联合国大会上的发言正说明这个人缺乏自知之明。下面就是这段录音的中英文字幕版本。This is Miles Yu. Let me jump in a little bit about, just follow up what Lord Patton said so eloquently. I'd like to address the issue of multilateralism. Multilateralism should not be for its own sake. Multilateralism is a very good platform to reach goal. But sometimes we tend to think about multilateralism as if this is the only thing we care about. We forget the goal. For example, people often say the Trump administration is unilateralist. We don't care about the TPP, we withdraw. But what's TPP's ultimate purpose? TPP's ultimate purpose was to set the standard and rules that China would have to abide by. I mean, we don't think that's the most important approach, because you have to talk to the Chinese itself, directly involving them. So that's why the present trade deal with China is really focusing almost exclusively about setting a new standard, a new rule that force China to abide by. So we can no longer beat it around the bush and without solving the real problem, that is China. So, I mean, if multilateralism, it means that we have to stick to this to failed 6-party talk to solve North Korea's nuclear problem. We're going to be in this kind of a situation for a long time. So that's why the president basically took to Pyongyang, talked to Kim Jong-un directly, and neutralized him for a good 3.5 years now. So multilateralism is great, but multilateralism has a goal itself. Parties, dialogues, and the banquets itself does not necessarily mean it's a kumbaya that will solve all the problems in the world. So secondly, I would like to also to offer this issue of multilateralism. Just about every liberal democracy in the world recognizes China is a threat. We have been urging our friends and allies all over the world
to build an alliance of democracies to counter the China threat. So we have always been multilateral on this China thing. And it is, unfortunately, many times our friends and allies were very reluctant. We spent most of our diplomatic efforts urging our friends and allies to join this alliance of democracy. So we're more multilateral than any other country in the world when facing the China challenge, which is global and existential. Many of us realize. And the very good thing is that in the last several months, we see our friends and allies. Lord Patton mentioned Norway, Sweden, and Canada, and so all these countries come together to realize this is something that's really, really good. We're getting together to a very important multilateral alliance of some sort to deal with the China challenge collectively. So always keep in mind, multilateralism has some kind of a base that is value, and we have shared values. That's the foundation for multilateralism. We have countries like Austria, Japan, Australia, the UK, Canada, EU, NATO, and ASEAN, all those organization countries. We all share the same values. We always keep in mind, to echo what Lord Patton has just said, China has none that it can be trusted as a really true ally to share its value. North Korea is useless for the PRC for most part. Russia is playing hard to get a game with Beijing. So China is more isolated. So it's very ironic yesterday to hear Xi Jinping at the UN to talk about China being a champion of multilateralism. That is a complete reflection of lack of self-awareness. Over. Thank you very much, Dr. Yu. I have a question for you, and this is regard to Article 38 of the new national security law, which indicates that this law applies to offenses perpetuated outside of the Hong Kong Special Administrative Region, even by a person who is not a permanent resident of the region. Is the United States government concerned about American citizens who have spoken out on Hong Kong, who visit foreign countries, say Thailand, for tourism or business, finding themselves detained and subject to extradition to China under the provisions of the law? Well, we often say China is a country not a rule of law, but rule by law. So because enacting the law in China is basically, all you need is a Politburo decision. So this kind of a law is very easy for them to enact. And back to the lack of self-awareness thing, I mean, Chinese government sometimes often forget what they can do inside China cannot be done internationally. So there are many mechanisms to blunt those kind of efforts. However, we do take those kind of laws, such as stipulated in Article 38, as you mentioned, in the national security law for Hong Kong, very seriously. That's why we have issued travel advisory to American citizens to places like Hong Kong and to China. We raise the risk for those reasons. So and as far as to what extent China can actually implement these laws, and China has been doing that. They've been doing this furtively, backed by what their so-called law. They have been kidnapping people all over the world. Fox Hunt is another example. And we have dissidents locked up in China for life because they were kidnapped somewhere near in the neighboring countries of China, in Thailand in particular. So you have cases like that. So we're seeing the pattern of behavior for China without the law. This is why the liberal democracies should act together to find some kind of common solution to this problem. And there's never been a problem between China and the United States. It's a problem between China and the rest of the world. Over. Thank you very much. I have a question here that I'd like to address to Benedict or anyone else who'd like to speak. 观众朋友们好，现在是美国东部时间9月24日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢节目，请记得为节目点赞，并且选择订阅华尔街电视频道，接收通知，这样就可以在节目发布的第一时间获得提醒了。今天首先要为您关注到的是美国对于移民以及留学生政策的最新意见。国土安全部在今天提议对国际学生、交流访问者和外国媒体代表实施
固定时间限制，以打击超期滞留。联邦机构宣布计划对某些访客规定固定时间段，并提出减少欺诈和加强国家安全的目标。这样的政策将改变目前的政策，也就是只要这些访客遵守入境条款就可以留下来。国土安全部指出，这3个非移民项目现在都有人数显著增长，说新的提案将确保美国移民系统的完整性。国土安全部的代理副部长在一份声明中说，这些变化至关重要，表示这项努力将为某些外国人创造一个固定的入境时间段，与大多数其他临时签证分类保持一致，同时允许这些外国人有机会在适当的情况下才能够合法延长他们的逗留时间，要么就必须重新申请入境。他表示，修改相关法规对于改善监督机制、防止外国对手利用国家的教育环境，以及正确执行和加强美国移民法至关重要。这样的提案将允许国际学生的交流访问者在美国停留直到项目结束，不可以超过4年。该政策包括一项警告，也就是国土安全部可以把期限再缩短为2年，这将适用于滞留率高于 10% 的国家的来访者。2年的限制可能适用于来自恐怖主义国家支持者名单上的国家的来访者，以及就读于不被教育部长认可的学校的游客。对于外国媒体代表，国土安全部建议完成计划中的活动所需任务时间限制不超过240天，而如果延长的话，最多只能够延长240天。国土安全部还要把意向性学生准备离境的缩短时间到30天，并允许机构收集3类寻求居留的非移民的常规生物特征。这些变化将为寻求延长居留的国际学生制定资格标准，并且要根据美国国务院和国土安全部的政策重新定义哪些组织属于外国媒体组织。而其中最引人注意的就是有关于对恐怖主义支持国家的学生签证将从4年改为2年。如果中国不幸被列入名单上，那么对于将来的中国留学生赴美留学可能会产生重大影响。再要为您关注到的是跟电影有关的一条消息，在今天，5位共和党的参议员致信 Netflix 联合 CEO 萨兰多斯，质疑 Netflix 改编中国科幻3部曲《三体》的决定。田纳西州的参议员布兰克本为首的参议员认为，三曲的作者刘慈欣在去年的一次采访中发表了对穆斯林的贬低言论，并为中国政府在新疆的集中营辩护。议员们写道，我们对 Netflix 决定与一个为中共宣传的人做生意有重大关切。面对新疆的暴行，已经不存在企业自觉，只有共谋。他们要求网飞认真考虑是否要给刘一个平台。此前在接受《纽约客》采访时，刘慈欣回击了采访者有关于新疆营地的问题。他当时说，你就愿意他们在火车站和学校恐怖袭击并且砍人吗？如果真的有什么的话，政府是在帮助他们的经济，试图让他们脱贫。刘慈欣还为中国政府的制度辩护，说民主化会导致混乱，并且说西方人没有办法真正理解。他说，如果中国要转型为民主，那将是地狱。布莱克本的办公室在一份新闻声明中说，刘的《三体》生动地记录中了挣扎的艺术家的困境，还有他们所受到的异化。但是尽管他似乎对书中的人抱有同理心，但是他没有将同样的情感延伸到自己国家的其他少数民族身上。该办公室在新闻中说，要么刘慈欣是对维吾尔族人犯罪的辩护者，要么就是他向中共的理论屈服了。而现在网飞方面没有立即回应置评请求。在信中，他们向网飞的 CEO 提问是否同意关押维吾尔族人是不可接受的，并问网飞将在改编中采取什么样的措施，避免进一步美化中共对维吾尔族人的行动。最后再要为您关注到的是来自《华尔街日报》的最新报道，一位联邦法官给川普政府定了时间，要推迟 TikTok 在美国的下载禁令，否则就要在本周末的法庭听证会上为政策辩护。下载禁令将于周日晚上11点59分开始，而现在中美两国当局都在审查 TikTok 的所有者字节跳动所提出的保留该应用在美国的提案。在谈判没有完成的情况下， TikTok 起诉了政府，并要求法官停止禁令。在周四就这一要求举行的听证会上，美国哥伦比亚特区法院的尼科尔斯法官对联邦政府律师的论点提出了质疑，认为定于周日晚些时候生效的对 TikTok 的禁令不会造成损害。更重要的是，政府行动将在11月中旬对任何美国使用 TikTok 的更广泛的禁令。
尼克尔斯法官表示，下载禁令可能会阻止每天数十万新的用户注册。尽管政府在这里提出了论点，但是我不认为第一阶段的禁令只是维持现状。他说，如果联邦政府在周五下午2点半之前没有宣布自愿推迟下载禁令的决定，他将在周日上午举行听证会，以决定是否批准 TikTok 停止禁令的请求。川普政府认为 TikTok 从美国消费者那里收集到的数据可能会被分享给中国政府，并且威胁美国的国家安全。这项禁令是在商务部的法规中所规定的。此前，川普总统在8月6日已经发布了有关中资应用威胁的行政命令。尽管 TikTok 方面表示永远不会交出这些数据，但是这仍然引起了美国方面的质疑。而如果法官在周日上午同意停止禁令，这将是联邦法官第2次否决川普政府限制美国使用中资应用的企图。此前，加利福尼亚州的一位法官已经暂时阻止了川普政府遏制美国人使用微信的行政命令，支持了这款流行的中资信息和电子商务应用的用户所提出的动议，理由是言论自由还有危害平衡的担忧。而最后再为您关注到的是美国的参议员卢比奥在哈德逊研究所的一次发言中所表述的最新信息。在这次周3举行的会议上，他表示，如有必要，中国迟早会对台湾动武。美国该做的不是协助台湾在未来台海全面冲突中取得胜利，而是让台湾有能力提高北京犯台的代价。根据中央社的报道，参议员周3在哈德逊研究所回答主持人询问台湾关于美中关系冲突热点时说，现在的情况非常棘手，中国在台湾内部的地位减弱，而美国近1个半月接连派高级官员访台，中国更加频繁地侵犯台湾防控识别区，旨在传达某种讯号。卢比奥表示，台湾对于中国最终会是一个红线，如果有必要，中国迟早会对台湾使用武力。他举香港的例子说，中国在香港的行径就是一种试验，那就是他们理想中台湾要成为的样子。中国希望台湾内部可以有政治人物操控现行体制，帮助他们达成目标，但如同在香港的情况，他们也准备必要时派兵。卢比奥认为，唯一能够阻止中国动武的方式，就是确保北京军事进犯会付出太高的代价。他认为，美国要做的不是协助台湾在与对岸全面冲突时取得胜利，这不可能做到，而是让台湾有能力把军事进犯的代价提高到中国不愿意承受的程度。卢比奥还表示，他认为美国需要小心应对，既不能够太过于挑衅，也不能够太无为，等于是在邀请中国对台湾采取军事行动。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的主要内容，希望你喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。观众朋友们好，现在是美国东部时间9月24日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢节目，请记得为节目点赞，并且选择订阅华尔街电视频道，接收通知，这样就可以在节目发布的第一时间收到提醒了。今天首先为您带来的是蓬佩奥在接受《纽约邮报》采访时所透露的信息。在一位纽约警察被捕并被指控为中国政府从事间谍活动后，现在的中国纽约领事馆正被用作共产主义国家在美国间谍活动的主要枢纽，这是蓬佩奥透露出的信息。蓬佩奥告诉《纽约邮报》，可能会有更多的外交官和特工被捕。蓬佩奥说，他们从事的活动从正常的外交活动已经越界，变成了那种更类似于间谍所做的事情。而蓬佩奥的这番话是在上周逮捕了一位被控为中国政府担任特务的纽约警察之后发表的。中国方面断然否认了这一指控。现在还有2位军事资产被控试图窃取疫苗研究，这发生在中国驻休斯顿领事馆，而美国政府在7月决定关闭中国驻休斯顿领事馆。蓬佩奥表示，我们关闭它是因为他们在从事间谍活动，这是一个法律术语，这是一个数据驱动的分析性的基于事实的分析，这是间谍而且是非法的活动，因此我们要把你送回你的国家去。蓬佩奥是前中情局局长，他在周3在威斯康星州对那里的议员发表演讲，并且警告中国共产党的官员正在威斯康星州以及其他州还有市一级进行全面的宣传活动，并指出纽约的领事馆在政治上非常活跃。他说，中国共产党针对州级官员以及地方利益的宣传活动多年来一直在全面展开，而且力度越来越大。在2月，有一位驻芝加哥的中国领事主动联系了威斯康星州
州的参议员罗斯，争取他通过一项决议，赞扬中国对病毒的处理。他表示，这样的要求完全是疯了。而7月，美国的国务院证实，中国驻美国20多个城市的领事馆正在协助共产党卧底的军人来冒充学生从事间谍活动，而中国驻旧金山还有纽约的领事馆也被认定是从事间谍活动的温床。这些地方长期以来一直被指控为试图窃取附近硅谷的商业机密，或者是来收集纽约的维吾尔族人还有中国异议人士团体的信息。蓬佩奥告诉《纽约邮报》，这些努力甚至可能延伸到曼哈顿的联合国总部，并表示，川普政府正在非常密切地关注在美国工作的中国外交官的数量。他表示，记住，在纽约不仅有中国领事馆，还有联合国的设施。所以，如果我们谈到的是纽约，那么我们不仅仅看到的是纽约领事馆，要注意，大部分的外交官在这里也从事联合国有关的活动。当时，中国当局否认了有关于纽约警察还有陆军预备役军人昂望背叛纽约藏族同胞，监视他们，并将情报传递给中国政府处理人员的相关指控。但是，当被问及是否还有其他类似昂望的案例时，蓬佩奥表示绝对有。他说，正如你所看到的，不仅仅是过去1周纽约警察的案件，我们已经看到司法部正在起诉多起案件，我们相信他们会继续追查，我预计后续还会有更多的案件。现在，《纽约邮报》没有联系到中国驻纽约总领馆置评，而美国政府一直在加强对于中国的言论，抨击共产党国家以为掩盖病毒来源、窃取美国知识产权、拘留有关维吾尔人等少数族裔群体而面临国际社会严格审查相关情况。现在，美国的高等教育体系中的外国影响也越来越受到关注，已经引发了至少1项国会调查，指控常春藤大学试图对与中国有利可图的关系保密。而今年1月，有一位哈佛大学的教授被指控他在与中国研究机构的交易中撒了谎，说这些机构向他至少支付了150万美元。而自从去年以来，哈佛和耶鲁迫于压力已经披露至少超过65亿美元的外国资金。而现在随着中美关系的恶化，不确定性继续上升，外交官在美国的命运也陷入了更多的谜团中。而再要为您关注到的，则是来自南华早报的跟经济金融有关的消息。文章表示，最近几周人民币汇率快速升值，在中国引发了争论，也就是北京是否要更多保持外资开放，还是要保持国内金融市场的安全？这是否会导致不受欢迎的投机性热钱涌入，从而导致输入性的通胀和资产泡沫？中国人民银行前统计局的负责人在上周末发表文章中写道，我们必须对短期资本的大量涌入保持警惕，维持开放是正确的，但这并不意味着我们应该让所有的资本都进入。如果无条件的让短期资本进入，同时限制资金外流，其实对于我们不是好事。他所指的是，中国市场上大量的额外资金可能会增加对住房、股票、大宗商品还有其他资产的需求，把价格推高到不可持续的水平。而这种资产泡沫一旦破灭，价格迅速下跌，会造成重大的经济损失。他的警告是在中国资本流入强劲增加的情况下发出的，因为有一些国家的主要央行向其金融系统注入了前所未有的流动性，以抵消病毒大流行造成的经济损失。比如，美联储的资产负债表自从年初以来几乎翻了1倍，达到了7万亿美元。现在，对于整个资本外流的刚性控制越来越难处理了。通常很难把投机资本与正常的资本流动区分开来，但是鉴于2015年中国国内股市溃败，还有外汇改革后发生的强烈的资本外逃，中国监管机构现在密切关注跨境流动。当时的事件促使中国对资本进出中国实施了严格的管制，而在对热钱的担忧中，去年有价值1474亿美元的证券投资流入。政府数据显示，仅在2020年第2季度，证券投资流入量就达到了600亿美元。而摩根士坦利的分析师近日则预测，全球投资者将向涌入中国购买人民币计价的金融资产，到2030年，证券投资价值可能会达到3万亿美元。现在，中国经济的基本面为资金流入提供了支持，而中国可能是今年全球唯一一个报告正增长的主要经济体。此外，中国政府的债券和企业债券的回报率仍然高于主要发达国家所发行的证券。现在，发达国家的收益率仅仅是高于0，甚至是为负了。比如，中国政府的10年期债券收益率是3.11个百分点，而美国的10年期国债收益率是0.66个百分点。基准10年期的德国政府债券收益率
则是负的0.49个百分点。现在全球投资者参与中国国内金融市场的需求，以及美元汇率的下跌，也推动了人民币对美元汇率从5月27日的最近一次低谷以来，上涨了 4.92%， 创下了16个月来的新高。美元对人民币汇率中的人民币数字越低，也就意味着每买1美元需要的人民币越少，表明人民币升值。支持人民币走强的人受到北京新的以国内为重点的双循环经济战略的鼓舞，这意味着贸易上对美元的依赖程度将有所降低。此外，他们还指出，需要更加强劲的资本流入来抵消国家不断萎缩的经常账户盈余，也就是贸易盈余再加上海外投资收入。到6月底，经常账户盈余占到国内生产总值比值已经从2007年的 11% 这样一个峰值降至了 1.3%。 不过有人认为5月以来人民币对美元升值 4.92%， 很大程度上是由于美元疲软。而自5月中旬以来，人民币对美国主要贸易伙伴的货币下跌 6.02%， 人民币对一篮子货币的升值幅度还不到 1%。现在中国官员公开提到了资本流入加强可能会有弊端，因为他们正试图鼓励更多的外国投资，以加深与外部世界的金融联系，避免经济脱钩。但是外汇管理局的官员警告表示，在2005年到2014年的上一轮货币升值中，北京在管理资金流入方面做得不好，导致国家外汇储备以及国内货币供应量上升。在上周的一个论坛上，他表示，虽然更加灵活的人民币汇率增加了中国货币政策的余地，但是仍然可能存在着巨大风险，比如强劲的资本流入可能导致资产泡沫和信贷的过度扩张，尤其是在美联储宣布将至少再将利息维持在0附近3年之后。他补充说，鉴于这种环境，中国应该考虑出台控制资本流入的措施，并且设计新的资金流出渠道，以此来形成更加平衡的双向流动。在周一的时候，中国人民银行还有国家的外汇管理局宣布措施，这些措施将使得外国投资者更加容易的直接投资中国国内债券市场，并提高他们将赚取的任何利润带出中国的能力。最后再要为您关注到的是跟军事有关的消息。根据总部设在北京的南海战略探测计划表示，有一架美国空军飞机周二飞越黄海时改变了飞机的识别代码，使其看起来好像是向菲律宾飞机。而飞机运动监测机构在 Twitter 上面也做出了类似的观察，说飞机在飞越中国沿海还有朝鲜半岛的黄海时，用了不同的一个16进制代码。16进制代码是国际民航组织给所有的飞机分配的，作为识别飞机的一种手段。而在上周，该机构表示，美国的一架飞机在靠近中国领空时，将自己的电子化码变成了马来西亚的民用飞机。而分析人士表示，这样的事件表明美国正在加强对中国的监控，策略可能会激起双方之间的紧张关系。在上海的军事评论员表示，美国的侦察任务可能会针对解放军敏感的电子活动，比如通讯和雷达信号。如果在范围内发现美国空军的间谍机，解放军的活动也将被压制。但是如果看起来像是一架民用飞机，他们可能会像正常的飞机一样继续飞行，并被记录和分析。北京表示，伪装飞行会让民用飞机面临危险。在1983年，苏联空军在领空内击落了一架韩国航空公司的客机，误以为是入侵的美国间谍机，导致机上269人全部死亡。而有专家表示，鉴于目前的疫情，空中的民用飞机并不多，因此美国如果的确是试图掩盖自己的活动，那么这一定是一场精心策划的赌博。专家表示，即使中美之间的军事关系日益紧张，在和平时期，一个国家也不会对另外一架飞机来使用防空系统，直到明确确认其身份。对于防空系统可以对可疑的空中活动采取什么样的行动，是有明确的限制的。专家表示，从确定飞机身份的层层程序到可以采取的一系列措施，特别是在非战争情况下，可以说是相当有限制的。所以从技术上讲，他们是在国际空域，而解放军事实上也不能够击落他们，也不能够做太多的事情。但是解放军一直在统计，这说明他们可以看穿美国方面的伪装。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的全部内容，希望你喜欢，并且继续关注华尔街电视的其他节目。
观众朋友们好，现在是美国东部时间9月24日，这里是华尔街电视、华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢节目，请记得为节目点赞，并且选择订阅华尔街电视频道，接收通知，这样就可以在节目发布的第一时间获得提醒了。今天首先要为您带来的是有关于联合国的最新消息，来自美联社的消息。周四，中国、美国和俄罗斯在联合国就大流行病的责任问题进行了激烈的交锋。在今年因为病毒而远程举行的联合国大会会议上，官员们实时交流不多，但是却用这个时间相互指责到底是谁处理不当，并且把病毒政治化。联合国秘书长古特雷斯在联合国安全理事会的讲话是在谴责国际社会在应对仍然失控的病毒方面缺乏合作2天之后所发表的。而在一次关于病毒后的全球治理的虚拟会议结束时，这番尖锐的交锋反映了自从病毒首次在中国武汉出现以来，3个拥有否决权的安理会成员之间的深刻分歧已经升级到什么程度。根据美联社描述现场情况，中国外交部长王毅首先发言，他强调了以联合国为中心的多边主义的重要性，并且暗指包括美国在内的国家选择不把疫苗作为全球公共产品提供给各国人民。他说，在这样一个充满挑战的时刻，大国更有责任把人类的未来放在第一位，摒弃冷战思维还有意识形态偏见，要以伙伴合作精神共同度过难关。而在抨击美国和欧盟包括对俄罗斯、叙利亚等的制裁时，王毅又说需要反对单边制裁和长臂管辖，以维护国际法的权威和神圣性。而俄罗斯的外长拉夫罗夫则说，疫情及其共同的不幸并没有熨平国家间的分歧，反而是加深了这些分歧。他表示，有一种诱惑就是向国外来寻找那些对自己内部问题应该负责的人，而我们看到个别国家企图用当前的局势来推进自己当下的狭隘利益，以便与地缘政治竞争对手来算账。而这样的一番言论对于美国的联合国大使克拉夫特来讲太过分了。他在会议后期的发言中直截了当地反驳道，你们每一个人都应该感到羞耻。他说，我对今天讨论内容感到震惊而且恶心。他说，有些代表为了政治目的而挥霍了这个机会。他同时强调，川普总统已经说得很清楚，我们将做任何正确的事情，即使这并不受欢迎。因此让我告诉你，这不是一场人气竞赛。克拉夫特还引用了川普在周二在联大领导人会议虚拟开幕式上的讲话。在讲话中，他表示，为了规划一个更美好的未来，我们必须追究那个向世界释放这场瘟疫的国家的责任。我们必须追究这个给世界带来灾难的国家的责任，这就是中国。克拉夫特说，是中国共产党决定隐瞒病毒来源，将其危险性描述到最低，并且压制了科学合作，将一个地方性的流行病转变为了全球的大流行。他补充说，这些行动证明并非所有的成员国都同样致力于公共卫生、透明度还有他们的国际义务。而中国驻联合国大使张军在会议结束时要求发言，并且发表了长篇反驳。他说，中国坚决反对和拒绝美国的无端指责。张军说，美国滥用联合国以及安理会的平台，不断散播政治病毒和虚假信息，制造对抗和分裂。张军还说，美国应该明白，在处理疫情失败完全是他的错。联合国的负责人则表示，世界未能够合作应对大流行。古特雷斯补充表示，如果世界以同样的不团结和混乱来应对更多的灾难性挑战，那么我担心最坏的情况可能会出现。他表示，国际社会的失败是全球缺乏准备、合作、团结和互助的结果。古特雷斯还说，现在病毒在全球已经造成了近100万人死亡，超过3000万人被感染。全球应对措施现在非常的分散，当各国走向不同的方向时，病毒就会走向各个方向。而再要为您关注到的则是企业有关的消息，一起来看到来自 CNN 的报道。文章表示，在美国和中国现在经济关系僵持不下的时候，越来越多的人预期更多在美国交易所交易股票的中国公司将在未来把上市地点搬回中国。专家表示，现在的政治风险实在太多，即使在美国总统大选后也不大可能消减。拜登如果击败川普总统，可能在对华问题上表现出更多的外交手段，但是拜登仍然可能在贸易还有其他的经济问题上采取强硬立场，而中国企业可能会将在中国或者是香港上市视为更加安全的举措。
川普政府现在显然是在贸易与科技问题上对中国采取了比前几届政府更加咄咄逼人的态度。分析师在最近的一份报告中这样指出，但是我们的解读是，这更多的反映了美国政策制定者的代际转变，未来的政府会延续这样的做法。这也是为什么有一位关系中国基金经理担心会有更多的中国股票在美国退市的原因，不仅仅是像瑞幸咖啡这样的欺诈性公司。专家表示，持续不断的贸易战和中美关系的恶化是让中国企业寻求在美国上市吸引力降低的催化剂。他表示，现在不预计所有在美国交易的中国公司都会离开纳斯达克或者是纽约的证券交易所，但是美国市场将不再是中国企业融资的默认场所。他表示，中国政府终于兑现了向外国投资者开放国内市场的承诺的一部分，而此外，现在在香港和中国正在采取措施，使在本地上市更加具有吸引力，尤其是对高科技的初创企业而言。他表示，尽管腾讯主要是在香港交易，但是它一直是一只表现稳健的股票。而马云的阿里巴巴旗下的蚂蚁金融也计划在香港和上海上市，而不是在美国上市。尽管阿里巴巴自身在2014年在纽交所成功上市，有一些中国公司可能无法选择留在华尔街。参议院已经通过了一项法案，要求不符合某些会计准则的中国股票退市。目前还不清楚众议院是否也会投票批准。但是有专家担心，中美关系日益紧张，最终可能会导致阿里巴巴这样的公司逃离华尔街，可能会危及美国作为全球金融领导者的地位。专家表示，如果法案获得通过，将与美国的利益出现分歧。中国公司如果选择从美国退市，反而可能去香港或者是伦敦等证券交易所上市，这将对美国对全球金融市场的主导地位造成打击。但是也有人认为，国会和白宫有关于中国的强硬言论只是选举界的一种迎合公众的做法，而未来实际的政策不会那么严厉。持有阿里巴巴以及电商对手拼多多，还有顶级中文搜索引擎百度在美国上市股票的一位分析人士表示，对中国企业受到严厉打压的担忧可能是被夸大了。他表示，现在有很多是大选前的姿态，任何严重的对抗性政策可能在大选前被发出，并且引起美国股市整体的骚动。更有甚者认为，如果拜登真的成为第46届总统，他可能会撤回一些对中国最具惩罚性的贸易措施。在知识产权盗窃还有其他科技领域等问题上，尤其是隐私问题，与字节跳动等中国公司保持强硬立场是一回事，但是关税可能不是拜登首选的解决方式。有专家表示，如果拜登选上总统，有一点可能会被低估，那就是他可能会放弃对中国还有其他贸易伙伴的基于关税的措施。而最后再要为您关注到的是台海局势方面的消息。中国近来不断增加对台湾的军事压力，已经引起更多对解放军是否会对台湾动武的担忧。而在今天，主管中国事务的一位五角大楼官员表示，在涉及中国共产党领导层合法性的问题，比如台湾议题上，即使没有十足成功的把握，他们还是可能会采取行动。他表示，中国现在越来越频繁地把军队作为胁迫台湾和邻国的军队。而台湾的国防部则说，有一架解放军反潜机在星期四进入了台湾西南部的空域防空识别区，空军除了派空中巡逻以及紧急起飞等兵力应对外，也实施了广播驱离以及防空的追踪监控。而根据台湾的国防部发布的即时动态，这是自这个月17日以来，解放军连续7次进入台湾西南部的防空识别区。台海紧张局势也引起了许多国际专家对于台湾以及地区的担忧。在华盛顿智库战略与国际研究中心学者在一个播客节目中对谈美国国防部中国事务副助理部长施灿德时，国防部最近对中国军事能力发展的报告成为了重要的焦点。当时施灿德被问到解放军是否有夺取和占领台湾的能力，如果高层领导下令要他们夺取台湾，他们是否认为已经准备好这么做。而施灿德回复表示，对于中方来说，它不是关于解放军会不会或者是能不能采取胁迫行动的问题。在这个问题上，中国军方人员曾经多次当着我们的面告诉我们，要明白我们或许会被迫要去捍卫国家利益，以防国家利益永远丧失，无论我们是不是可以成功。当然有一些情况中国人会使用武力，即使他们知道不一定有充分信心可以实现所有的战略性目标，因为还有其他的许多目标牵涉其中。在台湾这样的重要议题上，它可能涉及共产党领导层的可信度或者是合法性。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的全部内容，希望你喜欢，并且继续关注华尔街电视的其他节目。